哈利路亚！主内弟兄姐妹，大家下午好，大家平安。我们相信过了一个礼拜当中有主耶稣的看顾，因为他信实的神，他的爱永远不改变的爱，他永远不离开过我们。所以呢，今天下午我们要献上我们的感谢，要献上我们的感恩，我们要预备我们的心，我们来唱一首歌，永远的看顾。我们要感谢阿爸天父亘古不变的爱，我们要一起来献上我们的感谢，哈利路亚。我从来不曾怀疑过，到底你有多么爱我，我生命里的每分钟都有你看顾着我，有的时候黑暗临到，有的时候巨浪狂风，我心依然满有平安，因为有你看顾我，我的主。不管前面道路有多困苦，耶稣你永远是我的帮助，只要有你在我生命中永远看顾，我必能一路有跟随我的主，我从来不曾怀疑过，到底你有多么爱我，我生命里的每分钟都有你看顾着我，有的时候黑暗临到，有的时候巨浪狂风，我心依然满有平安，因为有你看顾我，我的主。不管前面道路有多困苦，耶稣你永远是我的帮助，只要有你在我生命中永远看顾，我必能一路有跟随我的主。不管前面道路有多困苦，耶稣你永远是我的帮助，只要有你在我生命中永远看顾，我必能一路有跟随我的主，我必能一路有跟随我的主，我必能一路有跟随我的主。哈利路亚！我们要低头祷告。哈利路亚，哈利路亚！主耶稣，我们感谢你，感谢你的信实，感谢你的慈爱，感谢因为你有我同在。我们的盼望是从你而来。我们要开始今天的崇拜会，
求主带领我们从开始到末了，我们也要尊崇你、敬拜你。求主你的宝血来洁净我们的心，洗净我们生活上的一切罪过。奉主耶稣基督的名，我们祈求祷告。阿门。阿门，哈利路亚！弟兄姐妹们，今天是神定的好的日子，所以呢，我们要来欢呼他的名，我们要预备我们的心来全心全意来敬拜他。我们继续唱，我带着干的心。我们抬手来唱，哈利路亚！我带着感恩的心进入他殿的门，赞美歌声充满他庭院。我坚信这是生命的好日子，我要欢呼因他使我喜乐。我带着感恩的心，我带着感恩的心进入他殿的门，赞美歌声充满他庭院。我们要喜乐来赞美他。我坚信这是生命的好日子，我要欢呼因他使我喜乐。他使我喜乐，他使我喜乐，我要欢呼因他使我喜乐。他使我喜乐，他使我喜乐，我要欢呼因他使我喜乐。我带着感恩的心进入他殿的门，赞美歌声充满他庭院。我坚信这是生命的好日子，我要欢呼因他使我喜乐。他使我喜乐，他使我喜乐，我要欢呼因他使我喜乐。他使我喜乐，他使我喜乐，我要欢呼因他使我喜乐。他使我喜乐，他使我喜乐，他使我喜乐，我要欢呼因他使我喜乐。他使我喜乐，他使我喜乐，我要欢呼因他使我喜乐。他使我喜乐，他使我喜乐，他使我喜乐，我要欢呼因他使我喜乐。他使我喜乐，他使我喜乐，我要欢呼因他使我喜乐。哈利路亚！因为主耶稣是我们的喜乐，因为他是我们千年的喜乐。感谢主！接下来我们要预备我们的心，我们要来领受主的话，我们要继续唱，因为你。哈利路亚！因为耶稣，我们可以到今天；因为主耶稣的爱，我们也才可以到今天。我们要一起来唱这首歌。紧紧跟随你，每个脚步不偏离，紧紧抓住你每个应许，紧紧依靠你，不再听别的声音，你总能平静我的心。因为你，我不放弃，因为你给我信心胜过环境，因为你是道路真理和生命，是我灵最深的满足。
乃是来自一主耶稣基督，是有信靠主耶稣，是我们稳固的高山。这是我们能生出不受这意外在环境的生命力量，从而就能够应付和克服各种无法解难的境遇。我们确信生活中每段波折的经历，都蕴藏着主的赐福和让我们反败为胜的机会。我们的神一直所领我们的，不但是顺利中与我们同在的神，更是在困难中，主耶稣也绝不会撇下我们的神。我们亲爱的弟兄姐妹，我希望你的心也有这种真正的喜乐和平安。愿你们也能够相信，透过主耶稣，拥有主所赐的真正快乐的人生。哈利路亚！我们要来唱。紧紧跟随你，每个脚步不偏离，紧紧抓住你每个音息，紧紧依靠你，不再听别的声音，你总能平静我的心，因为你我不放弃。相信主啊，因为你主啊，我们的生命可以变成丰盛的生命。感谢赞美你主啊，我们已经赞美你，荣耀你的名主啊，我们相信你与我们同在主啊。接下来我们也需要你的话语主啊，因为你的话语是我们生命的解答主啊。主啊，我们要打开我们的心，我们打开我们的耳朵来领受你的话语，主啊，请你恩膏今天，你的仆人要分享你的话语，来给我们每个人说话，主啊，给我们力量，主，感谢你，主啊，我们要安静就下来，来领受你的话语，奉主耶稣的名，我们祈求祷告，哈利路亚，阿门。哈利路亚，puji Tuhan. 哈利路亚，赞美主。Kita bertemu lagi di dalam ibadah Mandarin Service secara online. 我们又在华语坛的崇拜会晚上再见。
Dan dalam ibadah hari ini kita akan disertai dengan perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus. 今天的崇拜会里，我们将会有圣餐。 Dan sebab itu saya mau mengambil renungan firman Tuhan pada hari ini. 所以我今天要把默想神的话的 dengan tema hidup menurut kehendak Allah. 题目就是说，或者照着神的旨意。 Dan ayat pokok dari renungan kita pada hari ini 主要经节 diambil dari doa Yesus ketika berada di Taman Getsemani. 就是拿从耶稣在客西马尼园那里的祷告。 Dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-26, 马太福音第26章 ayat yang ke-39, 第39节， saya bacakan, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. 马太福音第26章39节，他就笑往前走，夫妇在地祷告说：“我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我，然而不要照我的意思，只要照你的意思。” Kita tahu bersama bahwa pada penciptaan manusia awalnya, 我们都知道，起初创造人的时候， manusia diberikan kehendak bebas dalam hidupnya. 神赐给人一个自由的选择。 Tapi bahwa kenyataannya dengan kehendak bebas itu kemudian 但是事实通过这个自由的选择呢， Adam dan Hawa sebagai nenek moyang manusia melakukan kesalahan, melakukan dosa. 我们的祖先亚当和夏娃，他们却犯了罪， Mereka melanggar perintah Allah 他们违背神的吩咐， sehingga dosa masuk di dalam manusia. 因此罪恶就进入到人里面， Dan manusia kehilangan kemuliaan Allah. 人呢就失去了神的荣耀。 Dan untuk mengembalikan hubungan antara manusia dengan Allah yang terputus karena dosa itu, 那么为了要恢复人和神之间的关系，因为罪， maka rencana Allah untuk menyelamatkan manusia adalah 那么神的计划为了拯救人呢， dengan mengorbankan Yesus sebagai anak Allah, disalibkan, mati, dibangkitkan untuk menebus dosa manusia. 那么他就献上他的独生爱子耶稣，要让耶稣钉在十字架，而且死过后复活，为了拯救人。 Dan dengan demikian, penyaliban dan penderitaan Yesus di dunia ini 那么耶稣的痛苦跟钉上十字架的这个起见， adalah atas kehendak Allah. 这是神的旨意。 Apakah kemudian kita bisa menilai bahwa Allah kejam dalam hal ini? 是否我们能够判断神是可恶的？ Allah merencanakan untuk mengorbankan anaknya sendiri untuk menebus dosa manusia. 神计划了他自己独生爱子的这个牺牲，为了拯救人。 Tetapi ini bukanlah bentuk kekejaman Allah, bukan menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang kejam. 那么这样不是表明神是可恶的， Tapi ini merupakan satu bentuk kasih Allah yang begitu besar kepada manusia, 但是这是表白了巨大的慈爱对人们，
dan untuk mewujudkan satu-satunya jalan penyelamatan bagi manusia yang berdosa. 因为这就是唯一的一条路，拯救世人的罪。 Kita bersyukur bersama-sama karena Yesus taat dan melakukan kehendak Allah. 我们大家应当一起感恩，因为神要拯救我们。 Sebab kalau Yesus menolak untuk melakukan kehendak Allah dan tidak mau berkorban mati di salib, 因为如果耶稣拒绝神的旨意，他不愿意死在十字架上， maka kita semua manusia akan binasa. 那么我们所有的世人呢就会灭亡。 Sementara Allah menghendaki semua manusia selamat. 但是神他要世人的永生的救。 Sebab itu di dalam suratan 1 Timotius pasal yang kedua, 那么在提摩太前书第2章 ayat yang ketiga dan keempat, 第3到第4节， katakan di situ, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. 提摩太前书第2章第3到第4节，这是好的，在神我们救主面前可蒙悦纳。他愿意万人得救，明白正道。 Jadi Allah mau supaya kita semua manusia yang ada di dalam dunia ini selamat, lepas dari dosa-dosa kita. 神要我们所有的世人呢得拯救，脱离罪恶。 Dan kita akan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. 那么我们得着正道， Dan kebenaran itu adalah firman Allah. 那么正道就是真理，就是神的话。 Karena hanya firman Allah yang merupakan kebenaran sejati. 只有神的话成为真正的真理。 Kalau manusia mengenal kebenaran, mengenal firman Allah, 如果世人呢，他们认识神的真理、神的正道， maka manusia akan mengenal jalan keselamatan. 那么他们就认识了救恩的道路。 Dan kalau manusia mencari jalan keselamatan, dia akan bertemu dengan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. 如果他们寻找救恩的道路呢，他们将会遇见耶稣唯一的救主。 Jadi kita melihat betapa rencana Allah yang penuh kasih bagi manusia itu adalah rencana yang besar dan lengkap. 我们看到神的计划呢，就是为了拯救人，是完全完美的计划。 Sekarang sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, 那么身为已经被拯救的人呢， apakah yang harus kita buat? Apakah yang Allah kehendaki untuk kita lakukan sebagai orang-orang tebusan? 那么我们应当做什么？神要我们做什么？ Pertama, Allah menghendaki kita untuk taat dan mengasihi Dia. 第一件呢，就是神要我们顺服他，跟爱他。 Karena Allah sudah membuktikan kasih-Nya yang besar kepada kita, 因为神已经证明他宽大的爱对待我们， sampai mengorbankan putra tunggalnya Yesus Kristus di kayu salib, 他献上他的独生爱子，钉在十字架上， untuk menyelamatkan kita sebagai manusia. 为了拯救我们世人。 Maka Allah juga menuntut dari kita taat untuk mengasihi Dia. 所以神呢，他当然也要我们爱他。 Kasih Allah harus berbalas dengan kasih kita kepada Allah. 我们应该报复神的爱，也爱他。 Hal kedua yang dikehendaki oleh Allah adalah kesucian atau kekudusan umatnya. 第二件事，神要的就是说，我们要圣洁，就是身为他的子民，我们要有圣洁的生活。 Karena tanpa kekudusan dan tanpa kesucian umat Allah, 如果没有了圣洁呢，成为神的子民呢， maka kita tidak akan bertemu muka dengan Tuhan. 我们不会见主面。 Allah menghendaki kita kudus dan suci adanya. 神要我们有洁净的生活。 Hal ketiga yang diinginkan atau dikehendaki Allah 第三件神要我们呢， adalah umatnya harus beribadah
dan menyembah Dia. 就是说他的子民呢，应当有一个崇拜来敬畏他。 Karena dalam ibadah dan menyembah Dia, 就是通过在崇拜里， kita menunjukkan bahwa sungguh kita mengasihi Tuhan dan menghormati Tuhan. 我们表明我们爱主，也我们尊敬我们的主。 Dalam ibadah kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. 我们在我们的崇拜里，我们赞美主，我们也要在那里崇拜他。 Dalam ibadah kita menyenangkan hati Tuhan. 在崇拜里，我们得主的悦纳。 Sebab itu Allah menuntut kita untuk beribadah. 所以神要我们崇拜他。 Dan beribadah bukan berarti kita hanya datang di dalam gedung gereja. 崇拜呢，不只是单单我们来到这个圣殿或者来到教堂， Tapi dalam keterbatasan yang ada saat ini, maka beribadah secara online juga masuk dalam ukuran beribadah kepada Tuhan. 那么现代的时代呢，因为有限呢，所以我们在晚上的崇拜呢，也一样称为崇拜我们的神。 Karena firman Tuhan katakan, 因为神的话告诉我们， 2 atau 3 orang berkumpul karena nama Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengahnya. 2个这3个人呢聚在一起，奉神的名，神就在我们当中。 Hal keempat yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan adalah 第4件事，神要我们做的呢， ada kalanya kita harus mengalami atau melewati satu penderitaan dalam menjalankan kehendak Allah. 神要我们有一些时候，有一段的痛苦时代，等着他的旨意。 Sebagai manusia tentunya tidak ada satupun yang mau mengalami penderitaan, yang mau mengalami kesukaran dalam hidupnya. 身为人呢，没有一个人愿意在这个痛苦里面，或者他的生活环境呢有困苦。 Tetapi di dalam perjalanan pengiringan kepada Tuhan, 但是跟随主的道路， maka ada saatnya Tuhan izinkan penderitaan atau kesukaran itu terjadi dalam hidup kita. 神让痛苦或者苦难来到我们的生活里。 Kita ingat mengenai kisah Sadrah, Mesah, dan Abednego. 我们记得这个3位犹太年轻人， Ketika mereka menolak untuk menyembah raja, 他们拒绝朝拜君王， dan mereka ingin tetap melakukan kehendak Allah, yaitu menyembah, beribadah hanya kepada Allah yang hidup. 他们只要朝拜神，成为活着的神， Maka yang mereka alami adalah penderitaan dan kesukaran. 所以他们经历了痛苦跟苦难。 Mereka harus dihukum dan siap dimasukkan ke dapur api yang sudah dipanaskan 7 kali. 那么他们就愿意受惩罚，进到这个有7倍热的这个火炉。 Itu adalah bentuk kesukaran atau penderitaan yang dialami oleh anak-anak Tuhan karena melakukan kehendak Allah. 那么这就是神的子女呢，他们承受这一切的苦难，因为他们要进行神的旨意。 Tapi jelas di situ dalam kisah itu bahwa Tuhan tidak meninggalkan anak-anaknya yang melakukan kehendaknya. 那么在那个经节呢，很清楚的告诉我们，神不离弃他们，因为他的子女要做他的旨意。 Tuhan memelihara orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. 神顾念每一个人要活着在神的旨意中。 Tuhan tahu membela orang-orang yang membayar kehidupannya untuk melakukan kehendak Allah. 神要维护那些愿意付出代价来进行神的旨意。 Ada juga Stefanus yang kemudian harus mati dirajam dengan batu karena melakukan kehendak Allah, menginjil. 那么同样，司提反他承受被用石头扔的到他死，因为他进行神的旨意。 Betul secara fisik dia mati karena dirajam dengan batu. 的确，肉体呢他死去了，因为被石头打死。 Tetapi di dalam kisah itu kita bisa melihat di dalam ayat-ayatnya bahwa kemudian Allah berdiri
menyambut Stefanus. 那么在这一段的细节呢，我们看到神站起来迎接着他。 Stefanus ada di dalam sorga. 斯提凡他现在已经在天国， Allah menghormati hambanya. 神尊敬他的仆人。 Itu adalah penderitaan yang mungkin saja terjadi dalam kehidupan manusia untuk melakukan kehendak Allah. 那么这也许是信他的人将要得到的苦难，因为行神的旨意。 Di dalam suratan 1 Petrus 3 ayat yang ke-17, 在彼得前书第3章17节， di situ kan dikatakan, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. 在彼得前书3章17节，神的旨意若叫你们因行善受苦，总叫汝因行恶受苦。 Jadi Alkitab jelas mengajar kita untuk taat dan melakukan perintah Tuhan. 在圣经里很清楚的记载，让我们要好好的顺服神， serta dengar-dengaran kepada kehendak Allah, 听从神的旨意。 sekalipun untuk hal itu kita harus mengalami penderitaan. 就是因为那个缘故，我们将会受苦。 Karena Yesus pun ketika melaksanakan kehendak Allah mengalami penderitaan, mengalami penyaliban dan kematian. 因为同样的耶稣，当他要进行神的旨意的时候，他也受苦难，他反而被钉上十字架。 Kita melihat di dalam Alkitab juga ada contoh lain mengenai orang yang menjalankan kehendak Allah. 我们也看到其他的例子在圣经里记载，为了进行神的旨意。 Kita mengenal Raja Daud adalah raja yang besar bagi bangsa Israel. 我们知道大卫王他是一个很大的君王，为犹太人。 Sebelum menjadi raja di Israel, 他还没有当以色列王之前， masa lalu Daud adalah hanya seorang gembala. 他的王室他是一个牧羊人， Menggembala hewan-hewan peliharaan bapaknya. 他牧羊他父亲的这些动物， Dan jumlahnya juga bukan jumlah yang besar, jumlah yang banyak. 那他的数量呢也很多。 Dan gembala pada saat itu bukanlah satu pekerjaan yang bisa sangat dihargai oleh manusia. 那当时身为牧羊人不是一个被很尊敬的职业， Tapi di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-22, 那使徒行传13章22节记载， kita melihat mengapa kemudian Allah memilih Daud dari seorang gembala dan mengangkatnya menjadi seorang raja. 我们看到如何神呢拣选了一位牧羊人成为国王。 Kisah Para Rasul 13 ayat 22. 我们看使徒行传第13章22节， Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. 使徒行传13章22节，既回了扫罗，就选立大卫做他们的王，又为他做见证说：“我选的耶西的儿子大卫，他是合我心意的人，凡事要遵行我的旨意。” Alasan mengapa Allah mengangkat Daud menjadi raja dari seorang gembala yang tidak dipandang oleh manusia, 神差选这个大卫从一个牧羊的职业，是人们看不起的这个职业， adalah karena dia berkenan di hati Allah 因为他合主的心， dan dia melakukan segala kehendak Allah. 他遵行神所有的旨意。 Upah bagi orang yang mau melakukan kehendak Allah. 那么要顺服神的旨意，人的奖赏呢？ Tetapi ada juga
hukuman bagi orang yang menolak untuk melakukan kehendak Allah. 同样的，也有要拒绝神的旨意的人，他们将会受惩罚。 Karena Tuhan tidak akan membiarkan begitu saja orang-orang melawan kehendaknya atau melawan perintahnya. 因为神不让人这样的轻易违背他的旨意。 Di dalam Mazmur pasal yang ke-107 ayat yang ke-11, 我们看诗篇第107篇第11节， situ katakan, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi, ayat ke-12, maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan, mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. 诗篇107篇11节的第7到12节，是因他们违背神的话语，藐视至高者的旨意，所以他用劳苦支付他们的心，他们辅导无人辅助。 Jadi jelas bahwa Tuhan tidak berdiam diri terhadap orang-orang yang menolak atau menista perintah-perintah Allah. 这里很清楚的告诉我们，神不只是停止，因为有人违背他。 Ada sanksi, ada hukuman bagi mereka yang tidak mau melakukan kehendak Allah. 将会有惩罚对那一些违背神的旨意的人。 Sebab itu kita perlu hidup sesuai dengan kehendak Allah. 所以我们非常需要顺服神的旨意， Hidup menurut rencananya Allah. 我们生活照着神的旨意， Dan hidup mentaati perintah-perintah Allah. 也我们顺从神所有的命令。 Sama seperti Yesus, sama seperti Daud, melakukan perintah Allah sekalipun melewati kesulitan. 如同耶稣，如同大卫，虽然他们要经过痛苦的一段时代，为了要进行神的旨意， Karena ada pahala kalau kita melakukan kehendak Allah. 因为将会有奖赏，如果我们顺服进行神的旨意。 Dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21, 在马太福音第7章21节， katakan di situ, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. 马太福音第7章21节，凡称呼我主啊主啊的人，不能都进天国，唯独遵行我天父旨意的人才能进去。 Jadi kalau kita sudah percaya kepada Tuhan saat ini, 如果现在我们已经相信神， dan kita mempunyai harapan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, 如果我们有进入天国的盼望， ayat ini katakan, lakukanlah kehendak Bapa yang di sorga. 这经节告诉我们，我们要进行神的旨意， Hiduplah menurut kehendaknya Allah. 我们要活着照着神的旨意。 Sorga menanti kita untuk selama-lamanya. 天国在等待我们，直到永远。 Puji Tuhan. 赞美主， Mari kita berdoa bersama-sama. 来，我们一同低头祷告。 Terima kasih Tuhan Yesus. 谢谢主耶稣， Kami sudah mendengarkan firman-Mu lagi saat ini. 我们又听到主你的话语，在这个时候， Kami menyadari bahwa sebagai orang-orang yang percaya, yang sudah ditebus oleh Allah, 我们也觉悟到，身为已经被拯救的人， kami juga harus hidup sesuai dengan kehendak Allah. 我们要活着照着神的旨意。 Kalaupun ada saatnya mungkin bagi kami 如果有些时候 mengalami penderitaan karena melakukan atau menuruti kehendak Allah, 如果我们要经历苦难，因为我们要顺服主的旨意， tetapi kami percaya janji Allah dalam hidup kami, 但是我们相信主的应许在我们的生活里， bahwa Allah tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. 神你从不离弃你的子民， Allah akan membela orang-orang yang melakukan kehendak Allah. 你会拥护那一些要顺服主你的旨意， Allah akan memelihara orang-orang yang memelihara dan melakukan perintah Allah. 你会顾念照顾这一切要遵行主你的旨意的人。 Sebab itu Tuhan, biarlah kehidupan kami saat ini, selama kami ada di dalam dunia ini, 所以父啊，主啊，如果我们现在还活在这个世上， kami boleh menjalankan kehidupan kami sesuai dengan kehendak Allah.
让我们能够顺服主，过着主的旨意的生活。 Kami menjalankan kehidupan yang taat akan perintah-perintah Allah. 我们遵行顺服主所有的吩咐， Mengetahui bahwa ada sorga dan kemuliaan Allah menanti kami dalam akhir perjalanan kami. 晓得主你的天国在跟你的荣耀在期待着我们。 Dan sebab itu biarlah Allah Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kami. 但愿主圣灵你给我们力量， Allah Roh Kudus memberikan keberanian kepada kami. 主圣灵给我们勇气， Supaya kami tetap hidup di dalam rencananya dan kehendak Allah. 好让我们仍然活在主的旨意中， Teguhkan firman-Mu di dalam hati kami Tuhan. 坚固你自己的话语在我们的心里，主啊， Supaya kami tetap kuat di dalam iman kami 好让我们仍 padamu. 然能够坚强在主里面。 Nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. 愿你的名伟大也得荣耀。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 我们这样的呼求，奉主耶稣的圣名， Amin. 阿门。 Sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, 当我们还没有进入圣餐， saya ajak saudara-saudara sekalian berdiri dan kita akan berdoa 我要请弟兄姐妹们站立，我们要祈祷， supaya Tuhan melayakkan kita untuk menerima tubuh dan darah Yesus. 好让神使我们配的领受主耶稣基督的身体跟宝血。 Mari kita berdoa. 来，我们低头祷告。 Allah Bapa kami yang ada di dalam sorga, 我们在天上的父， sebelum kami mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, 我们还没有进入圣餐之前， Kau menilik keadaan kami Tuhan. 主你查我们的情况， Kami mohon kiranya Engkau mau sucikan kami, 但愿主洁净我们， hati pikiran kami, 我们的思想，我们的心， supaya kami layak untuk menerima tubuh dan darah Yesus. 好让我们配得领受主耶稣基督的身体跟宝血。 Supaya bukan kutuk yang kami terima, 我们不领受诅咒， tetapi berkat Allah 但是神的祝福 yang kami terima dalam kehidupan kami ini. 在我们的生活里，我们得着。 Kami alaskan semua ini hanya dalam satu nama, Oh, yaitu Tuhan Cicu. Yesus Kristus. 奉主耶稣的圣名祷告， Amin. 阿门。Roti di tangan kanan kita. 我们把饼放在我们的右手。 Sebelum kita makan dan minum, saya akan membacakan ayat-ayat dari firman Allah. 我们还没有领受之前，我们要读神的经节。 Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." 当日传给你们的，也是从主领受的，就是主耶稣被卖的那一夜，拿起饼来，祝谢了，就拨开说：“这是我的身体，为你们设的，你们应当如此行，为的是纪念我。”
Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 一起领用奉主耶稣基督圣名。 Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." 饭后也这样拿起杯来说：“这杯是用我的血所立的新约，你们每逢喝的时候要如此行，为的是纪念我。你们每逢吃着饼、喝着杯，就表明主的死，直等到他来。” Mari bersama-sama kita minum dalam nama Tuhan Yesus 来，我们一 Kristus. 起饮用奉主耶稣基督的圣名。 Haleluya. 哈利路亚， Haleluya. 哈利路亚， Haleluya. 哈利路亚！ Dengan kami makan dan minum dari tubuh dan darah-Mu, 以我们领受主的身体跟主的宝血， maka kami menerima Engkau seutuhnya Tuhan. 很完全的接受主你， Engkaulah segala-galanya dalam kehidupan kami. 也是我们在生活里的一切。 Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. 谢谢你为我们的牺牲， Kami tidak akan pernah bisa membalas akan kebaikan-Mu. 我们不能报答主美好的旨意， Tetapi apa yang kami mau lakukan adalah hidup menurut kehendak-Mu saja. 但我们要做的就是要顺服主你的话， Untuk tetap melakukan apa sesuai dengan kehendak-Mu. 好让我们能尽行照着神的旨意。 Juga dalam hari-hari yang sulit ini Tuhan, 在这困苦的日子里， kami mau mengandalkan hanya kekuatan kuasa-Mu saja. 我们要投靠主的大能、主的力量。 Terima kasih Tuhan Yesus. 谢谢主耶稣， Terima kasih buat berkat rohani yang kami terima pada saat ini. 谢谢主已经给我们属灵的祝福。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 奉主耶稣基督的圣名， kami telah berdoa. 我们已经祷告。 Haleluya. 哈利路亚！ Sama-sama kita katakan amin. 我们一起说阿门。 Puji Tuhan. 赞美主。 Kita akan segera akhiri ibadah online pada saat ini. 我们将要结束我们在晚上的聚会， Dan kita mau bersama-sama berdoa. 要一起低头祷告。 Kiranya berkat dari Allah Bapa, 但愿主天父的祝福， kasih sayang dari Tuhan Yesus, 主耶稣的慈爱， dalam persekutuan dengan Roh Kudus, 跟圣灵的交通， menyertai kita, 与我们同在， memberikan damai sejahtera kepada kita. 给我们平安。 Mulai saat ini 从今开始， dan sampai selama-lamanya. 直到永永远远， Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 奉主耶稣基督的圣名， Bersama-sama kita katakan 我们一起说 Amin.